Hello everyone. Today's topic is algorithm, flowchart and types of errors. Right? First of all, let me tell you what is an algorithm. कोई बता सकता है? What is algorithm? Hello. What is algorithm? Step by step instruction. ओके सबसे पहले एक एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि भाई अगर किसी को भी कोई रेसिपी बनानी है, सपोज आलू के पराठे बनाने हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी मॉम के पास जाएगा और पूछेगा कि हाँ मुझे ये बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं। तो उनकी जो मम्मा होगी वो स्टेप बाय स्टेप उनको बताएगी कि कैसे फॉलो करने हैं स्टेप्स। उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इस तरह से आलू परोठा बना सकते हो, वो ऐसा कुछ बताएगी। तो ये क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस दिए है उन्होंने। तो उसको अपन, अगर ये सारी इंस्ट्रक्शंस सेट को हम सी लैंग्वेज में देखते हैं, तो सी लैंग्वेज में उसे हम अल्गोरिदम बोलते हैं और कुकिंग में उसको बोलते हैं रेसिपी। राइट, बोल सकते हैं। तो बेसिकली अल्गोरिदम इज step by step evaluation or execution of an instruction of instructions, right? तो ये है अल्गोरिदम। अभी बात अल्गोरिदम का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। आपको अल्गोरिदम लिखना भी आना चाहिए। मैंने तभी आपको बताया था कि अगर आपको दो नंबर्स को ऐड मतलब ऐड करने का अल्गोरिदम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे उसको। वो सिखाया था मैंने वीडियो लेक्चर में, आप एक बार जाके देख लेना। ठीक है, फिर भी आपको ना पता चले तो वो मुझे एक बार पूछ लेना, मैं वापस से रिसॉल्व करवा दूंगी। लेकिन अभी बात करते हैं फ्लो चार्ट की। ठीक है, जैसे अल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन है, तो फ्लो चार्ट जो है वो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, और वी कैन से ऑफ एन अल्गोरिदम। ठीक है, राइट। अभी बात करते हैं हम दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें ये पूरी डेफिनेशन और वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है। दिख रहा है? It is a graphical representation of an algorithm or a program, we can say like that. Programmers often use it as a program planning tool to solve the program, right? अगर मुझे क्या बात करते हैं कि भाई दो नंबर्स को ऐड करने के लिए अल्गोरिदम बनाना है, तो मैं अल्गोरिदम बनाऊंगी और उसी अल्गोरिदम से मैं क्या करूंगी, एक फ्लो चार्ट डिजाइन करूंगी एंड देन आफ्टर मैं हमारा पूरा कोडिंग चालू करूंगी। सी, दो नंबर्स को ऐड करना इट इज अ स्मॉल थिंग, बट जब हमें पूरा एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है सी लैंग्वेज में या तो फिर कोई और लैंग्वेज में, तो वहां पर अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट जो है वो बहुत मीन्स करता है, क्योंकि ये दोनों पूरे के पूरे कोडिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, वी कैन से लाइक दैट। अंडरस्टैंड? हेलो, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए वी हैव सम सिंबल्स, बेसिक सिंबल्स, राइट। तो सबसे पहला है स्टार्ट और एंड का सिंबल, दैट इज टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल या तो फिर हम उसको बोलते हैं स्टार्ट और एंड सिंबल। ये सिंबल कैसा होता है, तो ये होता है समवट लाइक दिस। ठीक है, ये ओवल शेप में होता है टू स्टार्ट एंड स्टॉप द स्टॉप और होल्ड द प्रोग्राम्स लॉजिक फ्लो। ठीक है, तो मैं साथ में आपको दिखाती भी जाऊंगी कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सिंबल है, तो हाँ, सबसे पहले हम
स्टार्ट एंड एंड सिंबल पे जाएंगे तो ये राउंड शेप डालेंगे और फिर इसके अंदर लिख देंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट और स्टॉप और हॉल्ट। ओके, ખ્યાલ આવ્યો? તો આ ઓવેલ શેપની અંદર તમારો ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ ઓર એન્ડ જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે। ત્યાર પછીનો સિમ્બોલ છે ધેટ ઇઝ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ। સપોઝ તમે વેલ્યુ યુઝર પાસેથી લો છો, બરાબર, તો પ્રિન્ટએફ સ્કેનએફ વાળી જે વસ્તુ છે, ઇન્ટીજર વાળી જે વસ્તુ છે એ બધું શેમાં લખશો, રાઈટ? તો એને તમે કઈ રીતે ડ્રો કરશો એ આપણે જોવાનું છે। પહેલો સિમ્બોલ તમારો સ્ટાર્ટ એન્ડ નો છે, ત્યાર પછી તમારી કોઈ પ્રોસિજર ફોલો થાય છે, બરાબર? તો એના માટે તમે શું કરશો? ઇનપુટ અને આઉટપુટ વેલ્યુ લો છો ભાઈ, ઇન્ટીજર એ બી સી, ત્યાર પછી પ્રિન્ટ એ પ્રિન્ટ બી। તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ આવી રીતે ક્રોસમાં રેક્ટેંગલ હશે, એને કહેવાશે પેરેલેલોગ્રામ। ઠીક છે, એને કહેવાય પેરેલેલોગ્રામ, બરાબર? denotes any function of input output type, program instructions that take input and output from device and display it। તો એને આપણે આની અંદર ડ્રો કરીશું, બરાબર? તો સપોઝ સ્ટાર્ટ કર્યો મેં મારો પ્રોગ્રામ, ત્યાર પછી હું શું કરીશ? આવી સીધી લાઈન આવશે। એક મિનિટ, એરો સરખો સીધો ડ્રો કરીને બતાવી દઉં। ઠીક છે, આ એરો જે છે એ દરેક ફ્લોચાર્ટમાં તમારે ડ્રો કરવો પડશે અને તમારો જે બોક્સ છે એ કંઈક આ ડાયમંડ શેપ બને છે, પણ આપણે ડ્રો કરવાનું હોય છે કંઈક અલગ રીતે। ઉભા રહો, સોરી હે। ઓકે, તમારે કઈ રીતે ડ્રો કરવાનું રહેશે? આ રીતે ડ્રો કરવાનું રહેશે, બરાબર? આ સરખું નથી ડ્રો થયું, પણ તમે બુકમાં ડ્રો કરો તો પેન્સિલથી ડ્રો કરજો ફ્લોચાર્ટ। આની અંદર તમે શું લખશો? સપોઝ મારે એડિશન કરવું છે એટલે હું શું લખીશ? ઇન્ટીજર a, b। ત્યાર પછી શું લખીશ? પ્રિન્ટએફ a equals to sf percentage d is a format specifier ampersand of a। બરાબર? એ બધી વસ્તુ તમે આમાં લખશો। ખ્યાલ આવે છે? હેલો? યસ મેમ। Yes, ma'am. આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે હું ક્લિયર કરી દઉં। હેલો મેમ, હા, હું તમને એમ કહું છું, તમે જે નોટ્સ બનાવો છો એ અમને મોકલી દેજો ને PDF તરીકે। તો પછી વિડિયો લેક્ચર રેકોર્ડ કરવાનું કામ શું મારું? વિડિયો લેક્ચર ભાઈ અત્યારે મેમ ભણાવે છે એટલે અમારે લખવાનું ભાઈ થાય મેં ને એટલે તારા સવાલ છેલ્લે કરવાના, સવાલ છેલ્લે કરવાના, નિકાલ। હેલો, સાંભળો, આ હા મેમ। સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો? યસ। ઓકે, ચલો। યસ મેમ। ત્યાર પછી હું કઈ કરું તમને કેવી રીતે લખવાનું છે તે, બરાબર? હવે પ્રોસેસિંગ, તમે જે એડિશન કરો છો, રાઈટ? તો તે તમે શેમાં કરશો? રેક્ટેંગલમાં કરશો। સપોઝ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ b પ્લસ c અથવા તો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b। તો એ બધી વસ્તુ પ્રોસેસ જે છે તે આ સિમ્બોલની અંદર કરશો। અન્ડરસ્ટેન્ડ? અલ્ટિમેટલી તમને વ્હાઇટ બોર્ડમાં ડ્રો કરીને બતાવું તો કઈ રીતે થશે જો। સૌથી પહેલા તો તમારો આવશે આ, બરાબર? ધીસ ઇઝ યોર સ્ટાર્ટ, then after
ત્યાર પછી તમે ડ્રો કરશો પેરેલેલોગ્રામ, બરાબર. એમાં શું લખશો? એમાં મેં તમને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી એ ઇન્સ્ટ્રક્શન લખશો. બરાબર. હવે ધારો કે તમારો પેજ પતી જાય છે, તો અહીંયા તમે શું કરશો? એક રાઉન્ડ ડ્રો કરશો. એ રાઉન્ડમાં શું લખી દેશો? એ લખી દેશો. બરાબર. કોઈ વાર એવું થાય. બરાબર. ઓકે. સેમ અગેન એ વસ્તુ કોપી કરવાની અને અહીંયા પેસ્ટ કરી દેવાની અથવા તો સેમ ડ્રો કરવાનું. સોરી, શિફ્ટ એ. બરાબર. ઓકે. હવે પ્રોસેસ ડ્રો કરવાની છે, સોરી પ્રોસેસ લખવાની છે. તો એ પ્રોસેસ તમે આમાં લખશો. શું લખશો? અહીંયા ઇન્ટીજર વાળી પ્રોસેસ આવશે. અહીંયા આવશે c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b અને ત્યાર પછી pf સોરી હા pf ની અંદર લખી દેશો percentage d સોરી sum is equal to percentage d comma c. Understand? હેલો. તો આ થયું તમારું ફાઇનલ અને Yes, લાસ્ટમાં તમારું આવશે. અહીંયા તમારો પ્રોગ્રામ પતી જાય છે એડિશન નો. બીજો કોઈ હોય તો તેના માટે શું કરવાનું એ શીખવાડું છું. અને અગેન આ ઓવલ શેપની અંદર તમે શું લખશો? એન્ડ અથવા સ્ટોપ. ઓકે. તો આ થયો તમારો એડિશન નો અલ્ગોરિધમ. હેલો. તમારું પેજ પતી જાય ને તો જ તમારે આ કરવાની જરૂર છે. અગર નહીં પતે તો કન્ટિન્યુ ડ્રો કરી શકો છો. બરાબર. હવે ધારો કે તમે કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરો છો, રાઈટ? જેમ કે આપણે ઇફ એલ્સ યુઝ કરીએ છીએ, તો ત્યારે શું કરવાનું અલ્ગોરિધમમાં એ હું તમને પછીથી બતાવીશ. પણ તે પહેલા અગેન એક સ્ક્રીન શેર ફરીથી કરું છું. તો બેઝિકલી તમને પેરેલેલોગ્રામ પ્લસ રેક્ટેંગલ અને ઓવલ શેપ શેના માટે યુઝ થાય છે ખબર પડી? હેલો. યસ મેમ. હવે સેકન્ડ પાર્ટ છે ડિસિઝન. જ્યારે પણ ડિસિઝન લેવાનું હોય, મેં પહેલા જ કીધું કે જ્યારે તમે કન્ડિશન યુઝ કરો છો જેમાં ટ્રુ અને ફોલ્સ અથવા યસ અને નો માં આન્સર આવે, તો તમે શું યુઝ કરશો? ડાયમંડ સિમ્બોલનો યુઝ કરશો, રાઈટ? કે જ્યાંથી તમે ડિસિઝન લો છો. બરાબર. મેં આઈ થિંક એ અને બી બેચ વાળાને એક પ્રેક્ટિકલ કરાવ્યો છે. સી બેચ વાળાને ખબર નહીં ક્યાં સુધી ચાલ્યું છે. તો સપોઝ હું ઓડ ઓર ઇવન નંબર જે છે એ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય, બરાબર? તો આ જગ્યા ઉપર શું થશે મારું? આ જગ્યા ઉપર મેં વેલ્યુ લીધી હશે. હવે એના પછી અગેન અહીંયા હું મારે શું કહેવાય કન્ડિશન વાળો પાર્ટ બનાવવો હશે તો હું કઈ રીતે બનાવીશ એ હું તમને બતાવું. આ જગ્યા ઉપર ડાયમંડ બનાવીશ. અહીંયા મારી કન્ડિશન હશે. કન્ડિશન શું છે? if n મોડ્યુલો 2 equal to 0. બરાબર. આ કન્ડિશન છે. તો કન્ડિશન મેં અહીંયા લખી દીધી. જો યસ હશે આન્સર, યસ હોય તો આ જગ્યાએ જવાનું, નો હોય તો આ જગ્યા પર જવાનું. બરાબર. અહીંયા લખવાનું યસ, અહીંયા લખવાનું નો. બરાબર. નો હોય તો નો ની અંદર કઈ પ્રોસિજર થશે એ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની. યસ માં હોય તો ભાઈ લખી દેવાનું કે ભાઈ જે તમારું
નંબર છે ધેટ ઇઝ ઇવન, અહીંયા ઓડ, અને બંનેને કનેક્ટ કરીને શું બનાવવાનું, આ સ્ટોપ વાળું જે છે તે બનાવી દેવાનું. ખબર પડી? હેલો, મેમ હા બોલ. હેલો મેમ, હા, ઓલું સ્ટોપ વાળું ફરીથી સમજાવો ને. ડાયમંડ શેપ કેમ યુઝ થાય છે એ ખબર પડી? યસ મેમ. ઓકે. ત્યાર પછી કનેક્ટર્સ ની વાત કરીએ. મેં તમને બતાવ્યું કે જો તમારું પેજ પતી જાય છે, બરાબર, તો એ ટાઈમે તમે નીચે રાઉન્ડ લખો છો, રાઉન્ડ ની અંદર એ નંબર આપો છો અને એ જ નંબર થી ફરીથી સ્ટાર્ટ કરો છો ઉપરથી. તો એને કહેવાશે કનેક્ટર. બરાબર? જો આ જે તમારા છે, આ એને કહેવાય કનેક્ટર. બરાબર? હવે હું તમને આ બધાનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. હું તમને નવો એક અલ્ગોરિધમ વ્યવસ્થિત ડ્રો કરીને બતાવી દઉં, એટલે તમારા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ જાય. ખબર પડી? થઈ ગયો. અને થઈ ગયો. આ મેમ બધી હજી જે એકવાર છે, સમજાવી આપજો ને પણ. હા, પણ એ બીજો હજી જ એકવાર લે છે સમજાવી આપજો. અલ્ગોરિધમ. આ જે રાઉન્ડ કર્યું એ કહેવાશે ફ્લો લાઇન્સ. બરાબર? તમને એક્ઝામ ની અંદર પૂછી શકે છે કે ભાઈ વોટ ડુ યુ મીન બાય ફ્લો ચાર્ટ, એક્સપ્લેન વિથ ધ ઓલ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ફ્લો ચાર્ટ. તો તમારા બધા એલિમેન્ટ્સ જે મેં તમને સમજાવ્યા, સ્ટાર્ટ માટેના, પ્રોસેસિંગ માટેના, ત્યાર પછી શું કહેવાય ઇનપુટ આઉટપુટ લેવા માટેના, પછી કનેક્ટર્સ અને ફ્લો લાઇન્સ, આ દરેક વસ્તુ, ડિસિઝન પોઈન્ટ, એ બધાના સિમ્બોલ સાથે તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું રહેશે, જે રીતે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું. ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી એક એક્ઝામ્પલ બતાવો. યસ. હેલો, ખબર પડી? હેલો, યસ મેમ. ઓકે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હોય તો હું હવે આગળ વધું. મેમ લઈ લીધો છે. ડ્રો ફ્લો ચાર્ટ ફોર check big number from two values. બરાબર? આપણને બે વેલ્યુ આપેલી હશે, એમાંથી કયો નંબર મોટો છે એ ચેક કરવાનું છે. બરાબર? તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીશું, ફ્લો ચાર્ટ અલ્ગોરિધમ ડિસાઈડ કરીશું. બરાબર? કઈ રીતે? તો અલ્ગોરિધમ અહીંયા લખીશું મેક્સ. બરાબર? સ્ટેપ 1. સ્ટેપ 1 માં શું આવશે? ઇન્ટીજર a, b. બે વેલ્યુ આપણે લેવાની છે. બરાબર? ત્યાર પછી સ્ટેપ 2. અલ્ગોરિધમ જે છે એ આપણે આપણી રીતે બનાવી શકીએ છીએ. પ્રિન્ટ ઓર સ્કેન. ચલો આપણે સ્કેનએફ જ ડાયરેક્ટ લઈ લઈએ છીએ. સ્કેનએફ એ. સ્કેનએફ ની આખી પ્રોસિજર બી તમે ફોલો કરી શકો છો, અથવા તો શું કહેવાય ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ એ અને પ્રિન્ટ બી લખી દો તો ચાલશે. અહીંયા હું લખી દઉં છું પ્રિન્ટ. હેલો મેમ, હા, હું તમને એમ કહું છું ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટએફ થી કરીએ તો સરળ નહીં પડે સ્કેનએફ કરતા? પ્રિન્ટ બી, 2 મિનિટ. બરાબર? એ અને બી ની વેલ્યુ લઈ લીધી. ત્યાર પછી સ્ટેપ 3 માં શું, સોરી 4 માં શું થશે? 4 ની અંદર આપણે ચેક કરવાનું છે ઇફ A is greater than B. A is greater than B, તો શું લખવાનું? સ્ટેપ 5 માં જવાનું, નહીં તો ડાયરેક્ટલી ઉપર જ. ધેન સ્ટેપ 5, A is greater. We can say like that. Yes, ma'am. સ્ટેપ 6. સ્ટેપ 6 શું થશે તમારું? એલ્સ પાર્ટ થશે. Else B is Else greater than A. ઓકે. B is
greater, બરાબર, we can say like this, અને Yes. that 8 that is end, right? Or we can say Yes. exit, or we can also say stop. Okay, here we can add first step is Start. okay, रोमन में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पर स्टार्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज अप टू अस, फाइन। तो इस तरह से मैंने अल्गोरिदम लिख दिया। अभी हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। वेट, हेलो, अभी हम इसका एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ओएल शेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट, ओके। उसके बाद दिस इज अ Flow line. फ्लो लाइन, वी कैन से। अभी हम Parallelogram. हाँ वो ही ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा थोड़ा टेढ़ा जा सकता है, आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं ड्रॉ करना। यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर a, b, pf, एंटर। ये सारे स्टेप्स ही डायरेक्टली लिख ले तो अब भी चलेगा। प्रिंट a, b, ठीक है। उसके बाद वापस से फ्लो लाइन, अभी यहाँ पर हमारा डिसीजन आने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, डायमंड डाल देंगे। इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, छोटा सा बना देते हैं। इफ, और डायरेक्टली हम बोल सकते हैं a ग्रेटर देन b, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखोगे तब भी चलेगा। उसके बाद जाएगा हमारा ठीक है, ये होगा यस, यस होगा। तो फिर से हम ये वाला यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। प्रिंट a is greater, ओके। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आएगी,
सेम चीज यहाँ पर आएगा b इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर, ठीक है। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, ओके। फिर ये दोनों को मिला के ये दोनों हो जाएगा, उसके बाद and ये कनेक्टर ही सॉरी फ्लो लाइन ही ड्रॉ की है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर वापस से ओएल बनाएंगे, दिस इज एंड, ओके। छोटा है लेकिन आप देख लेना थोड़ा, और यहाँ पर लिख देंगे टॉप एंड और वी कैन से एग्जिट, ओके। हेलो, इस तरह से फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। क्या? मैम हाँ, હજી એકવાર સમજાવી જો ને ફ્લો ચાર્ટ. ઉઠી જા ભાઈ. ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ જે બે નંબરમાંથી કયો નંબર મોટો છે અને કયો નાનો છે એ તમને ખબર પડી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો કઈ રીતે તે? સી ઇફ Yes, એલ્સ ma'am. કન્ડિશન હજી આપણે શીખ્યા નથી, એ ઓલરેડી શીખીશું, પણ ફ્લો ચાર્ટ માટે આપણે જોવું પડશે. સૌથી પહેલા સપોઝ આપણે શું કરવાનું છે, જ્યાંથી આપણે પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, તો ધીસ ઇઝ અ ઇનિશિયલ સિમ્બોલ, બરાબર. તમને પેલી જ સ્ક્રીન શેર કરું એટલે એની ઉપર લખેલું જ છે તો તમને વધારે ઇઝીલી ખબર પડશે. સૌથી પહેલું આવશે ટર્મિનલ, ઓકે. ટર્મિનલની અંદર the oval symbol is indicates the start, stop or hold of the program's logic flow, બરાબર. તો જ્યારે બી તમે તમારો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરો છો તો એ સ્ટાર્ટ થશે ઓવેલ શેપથી સોરી, એ શેપને તમે અંદર લખશો, ઓવેલ શેપમાં હશે આ રીતે, એની અંદર તમે લખશો સ્ટાર્ટ, સ્ટોપ ઓર હોલ્ડ. હવે સ્ટાર્ટિંગમાં છે એટલે આપણે ત્યાં લખીશું સ્ટાર્ટ. દેન આફ્ટર શું કહેવાય, બીજું સિમ્બોલ યુઝ કરીશું, તે છે ઇનપુટ આઉટપુટ. તો ઇનપુટ આઉટપુટ મારે વેલ્યુ લેવી હશે તો એ ટાઈમ પર હું યુઝ કરીશ પેરેલેલોગ્રામ, બરાબર. એ કંઈક ત્રાસો જે રેક્ટેંગલ છે એ રીતે હશે. તો અહીંયા હું લખીશ ઇન્ટીજર એ, ઇન્ટીજર બી, બરાબર. ત્યાર પછી એની અંદર તમે પ્રિન્ટ એ, પ્રિન્ટ બી એવું પણ લખી શકો છો. ત્યાર પછી આવશે તમારું પ્રોસેસિંગ, થર્ડમાં પ્રોસેસિંગ આવશે તમારું એરિથમેટિક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જ્યારે રિપ્રેઝન્ટ કરવાની હશે, સપોઝ તમારે એડ કરવું છે, સબટ્રેક્શન કરવું છે, મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું છે, કોઈ પણ પ્રોસેસ પરફોર્મ કરવી હશે તો એ પ્રોસેસ તમે આની અંદર પરફોર્મ કરશો રેક્ટેંગલમાં. ત્યાર પછી આવશે ડિસિઝન. ડિસિઝન એટલે મેં કીધું ને કે કંઈ પણ તમારી કન્ડિશન હશે, બરાબર. તો એ કન્ડિશનને ફોલો કરવા માટે તમારે ડાયમંડ શેપ યુઝ કરવો પડશે. અહીંયા તમારી કન્ડિશન હશે, જો યસ હશે તો એ નીચે જશે અને નો હશે તો એ પર્ટિક્યુલર કોઈ બીજી બાજુ પર જશે. ત્યાર પછી છે કનેક્ટર. મેં પહેલા જ તમને કીધું કે જો તમારું પેજ કશે પતી જાય છે અથવા તો તમારો કોડ જે છે, સોરી ફ્લો ચાર્ટ જે છે એ કશેથી સ્પ્રેડ થઈ જાય છે એક કરતા વધારે પેજની અંદર, તો ત્યારે તમે શું યુઝ કરો છો, કનેક્ટર યુઝ કરો છો રાઉન્ડ શેપમાં. તો તમારી જે ફ્લો લાઇન હશે એ ફ્લો લાઇનને છેલ્લે તમે શું કરશો, એક કનેક્ટર લગાવી દેશો. એ કનેક્ટરની અંદર એકાદ સિમ્બોલ મૂકી દેશો, સપોઝ કેપિટલ એ મૂક્યો છે, અને જ્યારે એનો બીજો પાર્ટ ચાલુ કરશો ત્યાં પણ એ સિમ્બોલ મૂકશો અને ત્યાં કેપિટલ એ લખી દેશો, જે મેં આગળ ઓલરેડી લખીને સમજાવ્યું છે. તો એ રીતે તમારો જે ફ્લો ચાર્ટ છે એ કનેક્ટ કરી શકો છો, એને કહેવાય છે કનેક્ટર. ત્યાર પછી આવશે ફ્લો લાઇન. ફ્લો લાઇન જે છે એ એક્ઝેક્ટ સિક્વન્સ બતાવશે કે કયા ફ્લોમાં જાય છે, બરાબર. હવે જો આમાં પણ એ જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, જોઈ લો. સ્ટાર્ટ,
ઇનપુટ નંબર 1, ઇનપુટ નંબર 2, પછી નંબર 1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન નંબર 2. જો ટ્રુ હશે તો ડિસ્પ્લે નંબર 1 અને ફોલ્સ હશે તો ડિસ્પ્લે નંબર 2. ત્યાર પછી કંઈક બીજું કંઈક હશે ફોલો કરવું હોય તો, અથવા તો કનેક્ટર છે અને અહીંયા તમે સ્ટોપ કરી દીધો છે. રાઈટ? ખબર પડી? Yes, ma'am. આ રીતે ફ્લો ચાર્ટ ડ્રો થશે. હવે ફ્લો ચાર્ટના એડવાન્ટેજીસ શું છે? તો ફ્લો ચાર્ટ જે છે ઇટ ઇઝ અ બેટર વે ઓફ કમ્યુનિકેટિંગ ધ લોજિક ઓફ અ સિસ્ટમ. મતલબ જ્યારે પણ તમે કોઈ સોફ્ટવેર અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુની સાથે કામ કરો છો તો તમારી પાસે પર્ટિક્યુલર એનો ફ્લો ચાર્ટ પહેલા આવી ગયો હોય તો તમે ફ્લો ચાર્ટ પરથી અંદાજો લગાવી શકો છો કે ભાઈ આ રીતે વર્ક કરશે. તમે મોબાઈલ લો છો તો મોબાઈલની અંદર પહેલા મેન્યુઅલ આવતું હતું. પહેલા કંઈ સ્માર્ટફોન નહીં હતા, સિમ્પલ મોબાઈલ હતા. તો એ ટાઈમ પર છે ને ત્યાં યુઝર ગાઈડ આવતી હતી. એ યુઝર ગાઈડ વી કેન સે લાઈક ઇટ ઇઝ અ ફ્લો ચાર્ટ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમ. બરાબર? તો એ કમ્યુનિકેટ કરશે લોજિકલ સિસ્ટમ સાથે. ત્યાર પછી ઇટ ઇઝ અ એક્ટ એઝ અ ગાઈડ ફોર બ્લુ પ્રિન્ટ ડ્યુરિંગ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન. મતલબ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન થાય છે તો એ ડિઝાઇન કરવા માટે તમારી પાસે બ્લુ પ્રિન્ટ અથવા તો એનો પ્લાન અવેલેબલ હોવો જોઈએ મળે છે. તો એના ઉપરથી એનો રેફરન્સ લઈને તમે તમારી સિસ્ટમ બનાવી શકો છો. જે રીતે ઘર બનાવવા માટે બ્લુ પ્રિન્ટ બનાવીએ છીએ કે ભાઈ તમારું કિચન કઈ જગ્યા પર પ્લેસ થશે, તમારો બેડરૂમ જે છે એ કઈ જગ્યા પર પ્લેસ થશે, તો ફ્લોચાર્ટ પણ તમારા કોડિંગ માટે બ્લુ પ્રિન્ટ જેવી ગરજ સારે છે. બરાબર? એવું કહી શકાય. પછી પ્રોસેસ તમારી જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે તો એને ડિબગ કરવી પડે છે. ડિબગિંગ એટલે તમારે એને લાઈન બાય લાઈન તમે એને સ્કેન કરો છો, ચેક કરો છો કે સિન્ટેક્સમાં કોઈ એરર તો નથી ને. તો એ જે ડિબગિંગની પ્રોસેસ છે એમાં પણ ફ્લોચાર્ટ તમને હેલ્પફુલ થાય છે. ત્યાર પછી તમારી પાસે ફ્લોચાર્ટ હશે તો તમારા પ્રોગ્રામને તમે ઇઝીલી શું કરશો? એનાલાઇઝ કરી શકો છો. તો એ પણ એનો એક એડવાન્ટેજ છે. ત્યાર પછી તમારે ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવવું હોય તો એ ડોક્યુમેન્ટેશન માટે પણ ફ્લોચાર્ટ શું કહેવાય છે ઉપયોગી છે. ત્યાર પછી બસ આ ડોક્યુમેન્ટેશન માટે પણ ફ્લોચાર્ટ યુઝ થાય છે. રાઈટ? ત્યાર પછી એના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે કે ભાઈ બહુ મોટા અને લાર્જ પ્રોગ્રામ હશે તો એવા ટાઈમ પર તમે ફ્લોચાર્ટ દોરવું છે ને ડિફિકલ્ટ બની શકે છે. બરાબર? અને કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ અને પર્ટિક્યુલર એવા રૂલ્સ નથી આપ્યા કે તમે ફ્લોચાર્ટમાં કઈ રીતે કેટલા અમાઉન્ટમાં કેટલી ડિટેલ્સ ફિલ કરી શકો છો. તમે જોયું જ હશે કે આ લોકોએ કઈ રીતે કર્યું છે, 2 નંબરને અલગ અલગ ઇનપુટ કરાવ્યા છે. જ્યારે મેં ડ્રો કરેલો હતો તો મેં એક જ પેરેલેલોગ્રામ યુઝ કરેલો હતો નંબર 1 અને નંબર 2 ને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે. તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ કે ભાઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે નથી જનરલ, તો આપણે અઘરું પડી જાય કે ભાઈ કોઈ રીતે ડ્રો કરે છે, કોઈ પોતાની રીતે ડ્રો કરે છે. હા, એના આપણને સિમ્બોલ્સ આપી દીધા છે તો દેટ ઇઝ ક્વાઇટ ટાઈપ ઓફ ડિસએડવાન્ટેજ. ત્યાર પછી એક વખત ફ્લોચાર્ટ બનાવી દીધો, હવે એને જ બ્રેક કરીને પાછો રીપ્રોડ્યુસ કરવાનો હોય તો દેટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ અને એને મોડિફાય પણ નથી કરી શકતા. એ પણ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો આ એના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. રાઈટ? ખ્યાલ આવ્યો? હેલો? યસ મેમ. ઓકે, તો આજે આપણે ફ્લોચાર્ટ જોયો. ફ્લોચાર્ટની અંદર શું થાય છે, કઈ રીતે